ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ नहीं खुलणगियां किताबां एसी पखे दियां दुकानां और पहला हरियाणा सरकार ने दुकानां खोलण दा लिया सी फैसला। 20 अप्रैल तो ढिल देण दा लिया गया सी फैसला और केंद्र सरकार दी गाइडलाइंस नूं फॉलो करदियां होया सरकार वालों पहला यह फैसला लिया गया सीगा कि 20 अप्रैल तो ढिल दित्ती जावेगी। कुछ चीज़ां दे विच ढिल दित्ती जावेगी। किताबां दी दुकानां खोलियां जाणगियां। गर्मी नूं वेखदियां होया एसी पखियां दे मुरम्मत वास्ते भी दुकानां खोलियां जाणगियां। पर हुण हरियाणा सरकार दा यू टर्न सामने आया है और सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। सरकार ने हुण हरियाणा दे विच होर सख्ती रखण दे हुक्म दे दित्ते ने। ते इस मामले ते वधेरे जानकारी वास्ते साडे सहयोगी मनोज कुमार दा रुख करदे हैं। मनोज, जैसे कि खबरें आ रही थी कि हरियाणा में जो रिकवरी रेट है कोरोना पॉजिटिव लोगों का वो ठीक हो रहे हैं, पर उस बीच सरकार का भी ये यू टर्न सामने आया है और किसी तरह की कोई राहत नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार ने एक लेटर जारी किया है डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें 20 तारीख से जो उद्योग धंधे शुरू होने थे या जो कमर्शियल एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होनी थी उसमें से एसी, पंखे, कूलर और बुक शॉप्स इनको भी अलाउ किया गया था, लेकिन अब उनको इसमें से हटा दिया गया। जो डिजास्टर मैनेजमेंट लेटर जारी किया उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो गाइडलाइंस पहले जारी की गई थी उसमें से ये जो कैटेगरीज है, ये जो श्रेणियां हैं, उनको अलग हटाया जाता है, उनको डिलीट किया जाता है और इनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाता है और सख्ती से इसको लागू किया जाए। अगर कहीं कोई लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। और इसमें हवाला दिया गया है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं कोविड-19 को कंटेन करने के लिए, उसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। जी मनोज, पर लोगों में अभी भी कई तरह की कंफ्यूजन बनी हुई है। लोगों को नहीं समझ आ रहा कि क्या कुछ उनके लिए जो सहूलियत है उनको दी जाएगी, तो क्या कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी या पूरी तरह से वैसा ही वहां पर भी जो आलम है लॉकडाउन का वैसा ही बरकरार रहेगा? देखिए, ये जो कैटेगरीज हटाई गई हैं, जो चीजें शुरू होनी थी उनमें से ये दी गई थी दरअसल इसलिए क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में खासकर एसी, कूलर, पंखे, इनकी बिक्री काफी ज्यादा होती है और लोगों की इसकी जरूरत भी होती है। लेकिन अगर इनकी बिक्री शुरू की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए दुकानें भी खोलनी पड़ेंगी, इसके रिपेयरिंग की दुकान भी खोलनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप मान के चल सकते हैं कि जो लॉकडाउन का पर्पज था वो डिफीट हो जाएगा और मार्केट्स में, बाजार में भीड़ ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए इस फैसले को लिया गया। जी शुक्रिया मनोज आपका इस मामले पर तमाम जानकारी देने के लिए। ते हुण अगे वधदे आ खबर हुण पंजाब तो है। पंजाब नूं कोरोना संकट तो उभारण दी कवायद जिहड़ी है वो शुरू हो चुकी है। पंजाब नूं कोरोना संकट तो उभारण दी कवायद शुरू हो चुकी है। आर्थिक नुकसान ते अज फिर होवेगा मंथन। मंत्रियों दी कमेटी दी अज दूजी मीटिंग होण जा रही है। मनप्रीत बादल, सुखजिंदर रंधावा, तृप्त रजिंदर बाजवा इस मीटिंग दे विच शामिल होण जा रहे हैं और खराब माली हालत नूं सुधारण दी जिहड़ी कवायद है वो शुरू की जा रही है। इस ते चर्चा होण जा रही है और 3 बजे अज दोपहरे ये मीटिंग होण जा रही है। इस तो पहला तुहानू दस दईए जिहड़ी पहली मीटिंग ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਿਸਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ और पूरे जिहड़ा वित्ती संकट आया है पंजाब दे विच उसनू सुधारण वास्ते कवायद शुरू की गई और 3 बजे इस मीटिंग दे विच सुखजिंदर रंधावा, मनप्रीत बादल और तृप्त रजिंदर बाजवा समेत होर भी कई मंत्री शामिल होंगे। ते कोरोना वायरस संकट नू वेखदिया होया जिथे सारे सूबे इस बीमारी के खिलाफ, इस महामारी के खिलाफ जंगी पद्धर ते लड़ रहे हैं, उत्थे ही पंजाब दे विच भी हालात कुछ ज्यादा चंगे नहीं ने।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਬਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਫਿਸਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਪਾਰ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 251 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 16 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ, 61 ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 38 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 17 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਦਰਸਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਤੇ 3 ਮਾਮਲੇ, ਬਰਨਾਲਾ 2, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਕੜਾ 62 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 2, ਪਟਿਆਲਾ 31, ਮਾਨਸਾ 11, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਮਲੇ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਮਲੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 1, ਫਜ਼ਲਕਾ 0 ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ 3, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 1, ਜਲੰਧਰ 48 ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਮਲੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ 2, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 1, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਲੈਬ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ SRL ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ SRL ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿव आई है। एक ANM का 3 दिन पहले कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट आया था। उसके बाद उसी दिन ही हमने उसका दोबारा टेस्ट करने के लिए भेजा तो हमारी सरकारी लैब से
उसका टेस्ट नेगेटिव आया। उसी प्रकार से अंबाला जिले के गांव शहजादपुर में 3 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया था, और जब बाद में उसका सरकारी लैब में भेजा तो उनका भी टेस्ट नेगेटिव आया। ये चारों टेस्ट जो पॉजिटिव आए थे, ये एक प्राइवेट लैब जो केंद्र सरकार ने अप्रूव की हुई है, SRL के द्वारा किए गए थे। तो ये बहुत गंभीर बात है कि प्राइवेट लैब जब टेस्ट करती है तो पॉजिटिव दिखाती है, और सरकारी लैब जब टेस्ट करती है तो उसको नेगेटिव दिखाया जाता है। अब जिसका पॉजिटिव आ जाता है उसका तो सारा जो SOP है वो शुरू हो जाता है। बाकायदा उनको अस्पताल में एडमिट किया गया, और उनके जो घर थे उस इलाके को कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया, सारा प्रशासन भी वहाँ पर गया। तो मैंने इसकी जांच के आदेश दिए। हमारी जो हेल्थ की एम्प्लॉई है, जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, उसका सैंपल पॉजिटिव आया था। तो उसका हमने जब मैंने खुद मौके पे विजिट किया, उसको देखा, उसको कोई लक्षण नहीं थे। इमीडिएटली सैंपल देके हमने सरकारी लैब में भेजा। सरकारी लैब में उसका सैंपल नेगेटिव आया, और हमने तुरंत उसका एक और सैंपल लिया अभी, ताकि हम कंफर्म करें, और हमने वो दूसरी लैब को भेजा, वहाँ से भी वो नेगेटिव आया। तो उसके बाद उस लेडी को हमने नेगेटिव मान लिया कि उसके 2 सैंपल लगातार 2 अलग अलग लैब से नेगेटिव आए हैं। तो और ये पहले पॉजिटिव आया था प्राइवेट लैब से। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 100 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਪੇ ਵਜਾਏ ਗਏ ਔਰ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कुछ लोग जिहड़े आड़ती भाईचारे नाल संबंधित ने वो सड़कों ते उतर आउंदे ने और सरकार दे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। 100 मिनट तक लगातार पीपे वजाए जाते हैं, पर इन्हां नूं रोकण वास्ते कोई प्रशासनिक कोई पुलिस अधिकारी भी उत्थे नहीं वेख्या जा सकता। किते कोरोना वायरस का खतरा पूरी दुनिया ते मंडरा है तो उस दे विच इहो जिहियां तस्वीरां वाकई ही डराउण वालियां ने। व्यापारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर सरकार ने रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश करी तो व्यापारी इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। आज से मेरा अनशन है, जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक 15 शौकन का अनशन रहेगा। इस मामले ते वधेरे जानकारी वास्ते साडे सहयोगी विजेंद्र नाल जुड़ चुके ने। विजेंद्र, क्या कुछ मांगे इनकी तरफ से रखी गई थी और इस तरह का प्रदर्शन वाकई में हैरान करता है क्योंकि इनको रोकने के लिए कोई भी सामने आता भी नहीं नजर आया। जी बिल्कुल, देखिए ये जींद के उचाना कस्बे का मामला है जहां से जो हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। और फिलहाल जो ये आड़ती हैं इन्होंने जो आज प्रदर्शन किया है, ये पिछले करीबन 10 दिनों से अपनी स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है। और उनकी जो मांग है कि हरियाणा के अंदर जो फसल खरीदी जाएगी वो ये आड़ती खरीदेंगे, लेकिन जो पुरानी पद्धति है यानी कि ई टेंडरिंग यानी कि जो ऑनलाइन खरीद है उसको बंद किया जाए। और जो किसानों को पेमेंट होती है यानी कि जब फसल बेची जाती है सरकार को, तो सरकार वो डायरेक्ट जो है सीधे किसानों के खाते में न डालकर वो आड़तियों के माध्यम से उनको पेमेंट करे। तो इस तरह की इनकी मांगे हैं और ये लगातार हड़ताल पर चले हैं। हालांकि 20 जो है अप्रैल से हरियाणा सरकार ने गेहूं की फसल की खरीद शुरू कर दी है, लेकिन बावजूद इसके किसान मंडियों में नहीं पहुंच रहे हैं। किसानों को बड़ी परेशानी है, आड़तियों का और सरकार का टकराव है और लगातार ये ऐसा लग रहा है कि टकराव अभी खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि आड़ती भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, सरकार भी पीछे हटने को जो है इस मामले में तैयार नहीं दिख रही है। इसी को लेकर पूरे जो है जिले के अंदर आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया आड़तियों की तरफ से और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम अपने पूरे लाइसेंस सरकार को सौंप देंगे, हम ये जो आड़तियों का जो काम है, जो हमारा काम है, ये बिल्कुल नहीं करेंगे।
रहेंगे और जब तक जो हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, यानी कि पुरानी पद्धति पर ही खरीद हो, ऑनलाइन सिस्टम खत्म हो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो सरकार ने शुरू किया है ई पोर्टल, वो भी खत्म होना चाहिए। और इस प्रकार की इनकी 2-3 मुख्य मांगे हैं। अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती है तो इनका प्रदर्शन जारी रहेगा और लगातार जो अलग अलग तरीके से, जैसे आज भी जींद के अंदर एक अनोखा प्रदर्शन पीपे बजाकर, यानी कि जो ड्रम होता है वो बजाया गया है। एक तरह से एक सरकार उनका कहना कि हम सरकार की आंखें शुक्रिया खोलना चाहते हैं। इस मामले पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो वाकई में ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक कंडीशन बनी हुई है कोरोना के मद्देनजर, तो लाजमी तौर पर जो चेंज आएंगे, बदलाव कुछ आएंगे, प्रक्रिया में बदलाव, जो प्रक्रिया ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਐਸਆਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਹੰਗਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਨਿਹੰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ तमाम ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਏਸੀਪੀ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। जय हिंद, मैं सब इंस्पैक्टर अर्शप्रीत कौर गरेवाल, SHO बस्ती जोधेवाल, कमिश्नरेट लुधियाना। मेरिया 17th ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ COVID-19 ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰ, ਆਨਰੇਬਲ DGP ਸਰ, ਆਨਰੇਬਲ CP sir, and all the worthy senior officers for taking care of me, for all the moral support। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਵਿਲ ਜੁਆਇਨ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬੈਕ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ COVID-19 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਲ ਵਿਨ ਦਿਸ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਸ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਭਾਈ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ACP ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੜਾ ਚ ਬੈਠੂ ਐਤਕੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕਰੂਨਾ ਸੋਣੀਏ ਉਹ ਪਿਆ ਫਿਕਰ ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਵੱਟਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਸੋਣੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਕਲੇ 90 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 90 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋੜਨ ਤੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਨੂਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 15 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵੀ ਨਾਕਾ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ 27 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਲੈਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ASI ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ 6 ਮੋਬਾਈਲ, 3 ਚਾਰਜਰ ਤੇ 3 ਹੈੱਡਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। PPE ਕਿੱਟ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ASI ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਤੀਰੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਢੀ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ACP ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਨਮੈਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਾੜਾ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗਨਮੈਨ ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੇ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।